परम महाशांति है। सभी विश्व परिवर्तक, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, पूरे मल्टीवर्स में पावर भरने वाले, बेहद के सेवाधारी, बाप के दिल तक नशीन, सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अब कुछ समय के लिए दादाजी के मूल स्थान पर जाएंगे, आत्म स्वरूप में वहाँ स्थित होके नहीं तो लाइट की बॉडी में भी बैठ सकते हो। बेहद के मूल स्थान पर आत्म स्वरूप में स्थित होकर पूरे मल्टीवर्स में प्रकाश डालेंगे, परम प्रकाश डालेंगे, तो मल्टीवर्स भी एकदम दूध जैसा सफ़ेद हो जाएगा। और 5 संकल्प करेंगे, दादाजी से पावर लेके 5 संकल्प करेंगे, दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे पहले आत्म स्वरूप में, और फिर 5 संकल्प डालेंगे कि बेहद के परम शांति, बेहद की परम शांति है। ऐसे 5 संकल्प वायुमंडल, जो हमारा मल्टीवर्स का वायुमंडल है, वो बदल जाएगा। तो पूरे मल्टीवर्स का बदल जाएगा, तो यहाँ का भी बदल जाएगा। मल्टीवर्स के अंदर ही तो हम है ना। तो अभी संकल्प डालते हैं 5 बार। एकदम दूध जैसा सागर है, उस सागर के अंदर हम बैठे हुए हैं और वहाँ दादाजी से हमने पावर ले रहे हैं। दादाजी से पावर लेके और पूरे मल्टीवर्स में पावर डाल रहे हैं। ऐसा हमें संकल्प करना है। तो दृढ़ संकल्प जो है ना, वो दृढ़ संकल्प होता है ना, वो कभी भी खाली नहीं जाता, वो जरूर रंग लाता है। तो समय को नज़दीक लाने के लिए हमें ऐसा सभी को पुरुषार्थ करना है, अपने अपने घर में रह के पुरुषार्थ करना है। बेहद की परम शांति। परम शांति। अभी मैं वाणी पढ़ती हूँ। मन बुद्धि और संस्कार के अधिकारी ही वरदानी मूर्त बन सकते हैं। तो मन जिनका कंट्रोल में है, बुद्धि जहाँ चाहो मन लगाओ, जहाँ बुद्धि चाहो बुद्धि लगा सकते हो। और संस्कार भी अपने हाथ में है कि कौन से संस्कार हमें अपने में भरने हैं। तब हम क्या बनेंगे? वरदानी मूर्त। वरदानी मूर्त माना वरदान देने वाले, मास्टर वरदानी मूर्त। आज वरदाता और विधाता बाप। वरदाता कौन? वर देने वाले। वर माना दिव्य जन्म, प्रकाश का जन्म, आत्म स्वरूप की अनुभूति कराने वाले। तो ये हो गया वरदाता। और विधाता बाप। विधाता माना भाग्य बनाने वाला। तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना भाग्य ऊंचा बनेगा। पुरुषार्थ कम करेंगे तो भाग्य कम बनेगा, पुरुषार्थ ज़्यादा करेंगे तो भाग्य ज़्यादा बनेगा। और निश्चय होगा तो निश्चय बुद्धि विजंती। वरदाता और विधाता बाप अपने महादानी माना योगदान। योगदान है महादान। तो महादानी और वरदानी माना अपनी प्रकाश की काया से दूसरों की भी प्रकाश की काया बनाने वाले। आपकी प्रकाश की काया को देखेंगे, जहाँ आत्म स्वरूप को देखेंगे, तो सामने वाला भी उसी स्टेज में स्थित हो जाएगा, अगर वो बेहद की आत्मा है तो बच्चों को देख रहे हैं। वर्तमान समय महादानी का पाठ सभी यथाशक्ति बजा रहे हैं। क्या? महादानी माना महायोगी, योगदान कर रहे हैं सभी। वर्तमान समय में महादानी का पाठ सभी यथाशक्ति बजा रहे हैं। यथाशक्ति माना अपनी शक्ति के अनुसार। लेकिन अब तो महादानी माना महायोगी,
योगदान कर रहे हैं, योग से परिवर्तन कर रहे हैं, योग से मल्टीवर्स को बदल रहे हैं। तो ये हो गया महादानी। महादानी का पाठ सभी यथाशक्ति बजा रहे हैं, लेकिन अब अंतिम समय समीप आते हुए विशेष वरदानी रूप का पाठ प्रैक्टिकल में बजाना पड़े। तो वरदानी रूप कौन सा है? फरिश्ता स्वरूप और आत्म स्वरूप। मैं आत्मा हूँ, ये पहला पाठ भी था और अंतिम पाठ भी यही है। मैं आत्मा हूँ, ये सबसे पहला पाठ था और सबसे अंतिम पाठ भी यही है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। अब अंतिम समय समीप आते हुए विशेष वरदानी रूप का पाठ प्रैक्टिकल में बजाना पड़े। तो वरदानी रूप किसको कहेंगे? जो वरदानी रूप आपका है उससे सामने वालों को भी वरदान मिले, उनका भी परिवर्तन हो जाए। तो महादानी विशेष वाणी द्वारा सेवा करते हैं। महादानी विशेष सेवाधारी वाणी द्वारा सेवा करते हैं, लेकिन साथ में मनसा की परसेंटेज कम होती है। तो वाणी की परसेंटेज ज़्यादा और मनसा की उससे कम। और वरदानी रूप में वाणी कम और मनसा की परसेंटेज ज़्यादा होती है। अर्थात संकल्प द्वारा, जो अभी आपको बापू जी ने काम दिया है कि संकल्प द्वारा, अर्थात संकल्प द्वारा शुभ भावना और कामना द्वारा थोड़े समय में ज़्यादा सेवा का प्रत्यक्ष फल देख सकते हो। अभी कौन सा काम दिया बापू जी ने? पूरे मल्टीवर्स में परम लाइट भरनी है, परम प्रकाश भरना है। तो ये समय से समय जो संकल्प द्वारा शुभ भावना और कामना द्वारा थोड़े समय में ज़्यादा सेवा का प्रत्यक्ष फल देख सकते हो। वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए तथा अन्य संकल्पों की सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहें। तो शुद्ध संकल्पों का सागर कहाँ है? बेहद की कला में। वो है शुद्ध संकल्पों का महासागर। और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप में हो जाए। कितनी अच्छी वाणी है। जिस समय चाहो शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाए, अर्थात ब्रेक पावरफुल हो, संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में हो, साथ साथ आत्मा की और भी विशेषताएं, शक्तियाँ, बुद्धि और संस्कार तीनों ही अपने अधिकार में हो। तीनों में से एक शक्ति के ऊपर भी अगर अधिकारी कम है तो वरदानी स्वरूप की सेवा जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं कर सकते। परम महाशांति है। బేహద్దు పరం మహాశాంతి. బేహద్దు మా బేహద్దు పిల్లలకి అంతిమ సమయము దగ్గరికి వస్తూ ఉంది. కాబట్టి మీరు వరదాని బాపు యొక్క రూపాన్ని మహాదానిగా వరదానిగా అయ్యి యోగదానం చేయండి. ఈ యొక్క యోగదానము అంటేనే బాపు చెప్పినటువంటి సంకల్పం ఏదైతే మల్టీవర్స్లో పవర్ని నింపటం ఉందో అది దాన్ని ప్రసారం చేయటం అంటూ చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పరం మహాశాంతి. విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలకి, స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే పిల్లలకి, మల్టీవర్స్లో పవర్ని నింపే ఆత్మలకి, బేహద్ సేవాదారి బాపు యొక్క హృదయ సింహాసన అధికారిగా అయ్యేటువంటి పిల్లలందరికీ బేహద్ విశ్వ సేవాదారి మా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. మీరు ఈ యొక్క వీడియో వినేటప్పుడు బాపూజీని స్మృతి చేయండి. బాపూజీ యొక్క మూల స్థానంలోకి వెళ్ళి కొద్ది సమయము ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా అయ్యి లైట్ యొక్క శరీరాన్ని ధారణ చేయండి. లైట్ స్వరూపంలో కూర్చొని ఈ యొక్క వీడియోని వింటూ ఉండండి. బాపూజీ యొక్క మూల స్థానంలో ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా అయ్యి మల్టీవర్స్ మొత్తానికి ప్రకాశాన్ని పంపించండి. పరం ప్రకాశాన్ని వదలండి. మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్గా అవుతూ మల్టీవర్స్ లోపల పాల లాంటి
తెల్లటి పరం ప్రకాశాన్ని పంపిస్తూ 5 సంకల్పాలు ఏదైతే ఉన్నాయో, బేహద్దు పరం పరం మహాశాంతి, పరం పరం మహా ఆనందము, పరం పరం మహా సుఖము, 4% పవరు, బేహద్దు కళల పవరు మల్టీవర్స్లోకి వెళ్తూ ఉంది అనే సంకల్పాలు చేస్తూ ఉండండి. దాదాజీతోటి పవర్ తీసుకుంటూ ఈ సంకల్పాలు చేస్తూ కనెక్షన్ జోడిస్తూ ఉంటే ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ మీరు యోగం చేస్తూ ఉండండి అంటూ ఉన్నారు. ఈ 5 సంకల్పాలు వాయుమండలంలోకి వెళ్ళి మన మల్టీవర్స్ ఉన్నటువంటి వాయుమండలం మారిపోతుంది. మల్టీవర్సు మొత్తము కూడా మారినప్పుడు దాని లోపల ఏదైతే మనం సంకల్పం వేశామో అది లైట్గా పరం ప్రకాశంగా పూర్తిగా మారిపోతుంది. మనము ఆ యొక్క పరం ప్రకాశం యొక్క సముద్రం మధ్యలో కూర్చున్నాము. దాదాజీతోటి పవర్ తీసుకుంటూ ఉన్నాము. దాదాజీతోటి పవర్ తీసుకొని మల్టీవర్స్లోకి పవర్ వేస్తూ ఉన్నాము. మన సంకల్పము దృఢంగా ఉంటూ ఉంటే తప్పకుండా అది పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పటికీ కూడా ఖాళీగా కానే కాదు. మరి సమయము సమీపంలోకి తీసుకొని రావటానికి మనము అందరం పురుషార్థం చెయ్యాలి. తమ తమ ఇంట్లోనే కూర్చొని పురుషార్థం చెయ్యండి అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అందరికీ బేహద్ పరం మహాశాంతి అంటూ ఇప్పుడు నేను అవ్యక్తవాణి చదువుతూ ఉన్నాను. మనసు, బుద్ధి మరియు సంస్కారాలకు అధికారిగా అయ్యి వరదాని మూర్తిలాగా అయ్యి పురుషార్థం చేయండి. ఎంతగా మీ మనసుని కంట్రోల్లో ఉంచుకుంటారో అంతగా మీ యొక్క బుద్ధి కూడా దివ్యంగా అవుతూ ఉంటుంది. బుద్ధిని జోడించండి. సంస్కారాలు కూడా మీ చేతిలోకి వచ్చేస్తూ పరివర్తన అవుతూ ఉంటాయి. ఎలాంటి సంస్కారాలు మీరు నింపుకోవాలి, ఏ విధంగా తయారు కావాలి అనంటే మీరు వరదాని మూర్తిగా కావాలి. వరదాని మూర్తి అనగా మీరు వరదానాలు ఇచ్చేటువంటి మాస్టర్స్ లాగా కావాలి. ఈరోజు వరదాత విధాత బాప్ వరదానం ఇస్తూ ఉన్నాడు. ఏం వరదానం ఇచ్చారు అనగా వరము అంటేనే మీకు పరం ప్రకాశంతో జన్మ లభించటమే. అది దివ్య జన్మ, ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతిని చేయించటం. వరదాత మరియు విధాత బాప్ అనగా భాగ్యాన్ని తయారు చేసేటువంటి ఆత్మ. ఎంత మీరు పురుషార్థం చేస్తూ ఉంటారో అంత భాగ్యం ఉన్నతంగా తయారవుతుంది. పురుషార్థం తక్కువైపోతే భాగ్యం కూడా తక్కువవుతుంది. పురుషార్థం ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటే భాగ్యం ఎక్కువగా తయారవుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క నిశ్చయంతో, నిశ్చయ బుద్ధితోటి ఉంటే విజయం మీకు తప్పకుండా లభిస్తుంది. నిశ్చయ బుద్ధి విజయంతి అన్నారు. వరదాత మరియు విధాత బాప్ తన మహాదాని వరదాని తోటి యోగదానం చెయ్యండి. యోగదానము అంటేనే మహాదానం అన్నట్లే. మహాదాని వరదాని మీ యొక్క ప్రకాశము పంచటమే. పరం ప్రకాశం యొక్క శరీరంతో ఇతరుల యొక్క పరం ప్రకాశమైనటువంటి శరీరంగా ఇతరులను కూడా తయారు చేయటం అనగా మీరు ప్రకాశమయ శరీరంలో ఉంటూ ఇతరులకు కూడా ప్రకాశమైనటువంటి శరీరాన్ని తయారు చేయటం. మీరు ప్రకాశం యొక్క శరీరాన్ని అందరిలో కూడా ఉన్నట్లు చూస్తూ ఉండండి. మరియు ఆత్మస్వరూపాన్ని చూస్తూ ఉండండి. ఎదురుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క స్టేజ్ కూడా పరం ప్రకాశంతో ఉండాలి. బేహద్దు ఆత్మగా మీరందరూ కూడా ఇలాగా చూస్తూ ఉండాలి. వర్తమాన సమయము మహాదాని యొక్క పార్ట్ను ప్లే చేసేటువంటి సమయము. యథాశక్తిగా అభినయించండి. మహాదాని మహాయోగిగా అయ్యి పార్ట్ను ప్లే చేయండి. అందరూ కూడా యోగదానం ఈ విధంగా చేయండి. వర్తమాన సమయం ఇప్పుడు మీరు యథాశక్తితోటి శక్తిని మహాదాని పార్ట్ను ప్లే చేస్తూ ఉండాలి. ఇప్పుడు మహాదాని మహాయోగి యోగమే ఇప్పుడు చాలా అవసరము. యోగంతో పరివర్తన జరుగుతూ ఉంటుంది. యోగంతో మల్టీవర్స్ను మార్చగలుగుతూ ఉంటారు. మహాదానిగా అయిపోతే ఈ పాత్ర మీరు గొప్పగా చేసినప్పుడే విశ్వంలోని మల్టీవర్స్లోని ఆత్మలందరికీ కూడా
పరం సుఖం, పరం శాంతి, పరం ఆనందం లభిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అంతిమ సమయం సమీపంలోకి వస్తుంది. విశేషమైనటువంటి వరదాని రూపంలో పార్ట్ను ప్రాక్టికల్గా ప్లే చేయండి. వరదాని రూపం ఏంటి? ఫరిస్తా స్వరూపము, ఆత్మస్వరూపము, నేను ఆత్మను అనేటువంటి మాటను పక్కాగా చేసుకోండి. అంతిమ పాఠము కూడా ఇదే, నేను ఆత్మను అనేది. ఫస్ట్ పాఠము ఇదే, అంతిమ పాఠము ఇదే. అంతిమంగా నేను ఆత్మ బేహద్ పరం 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 ఆత్మను, నేను శరీరాన్ని కాదు అనేటువంటి దాన్ని అంతిమ పాఠంగా పక్కా చేసుకోండి. అంతిమ సమయము ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గానే వస్తుంది కనుక, దగ్గరకు వస్తుంది కనుక ఈ వరదాని పార్ట్ను ప్లే చేయండి. దేన్ని వరదాని పార్ట్ అంటారు అంటే, మీ ఎదురుగా వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా వరదానం ఇవ్వటం, వారిని కూడా పరివర్తన చేయటం, పరివర్తన కావాలని సంకల్పం చేయటం, మహాదాని విశేషమైన వాణి ద్వారా సేవ చేయటం. కానీ మీరు మనసా సేవ పర్సంటేజీ తక్కువేమీ కాదు. వాక్కు ద్వారా పర్సంటేజీ పొందండి, మనసు ద్వారా కూడా పర్సంటేజీ పొందాలి. అంటే వాక్కుతోటి అయితే ఎక్కువ ప్రభావం ఉండదు, మనసుతోటి చేసిన సేవ ఎక్కువ ప్రభావం అనేది చూపిస్తూ ఉంటుంది. అందుకని మహాదాని రూపంలో వాక్కులో కంటే మనసా సేవ పర్సంటేజీ ఎక్కువగా పెంచుతూ ఉండండి. అనగా సంకల్పాల ద్వారా మీరు సేవ చేయండి. ఇప్పుడు మీకు బాపూజీనే పని ఇచ్చాడు. సంకల్పాల ద్వారా బాపూజీ ఏదైతే చెప్పారో అది శుభభావన కామన ద్వారా కొద్ది సమయం సేవలో నీ ప్రత్యక్ష ఫలితాన్ని పొందండి. ఎలాంటి సమయము వస్తుందో బాపూజీ చెప్పారు. ఇలాంటి సమయంలో ఏమేం పని చేయాలో బాపూజీ చెప్పారు. మల్టీవర్స్లో పూర్తిగా పరం లైట్ను నింపండి, పరం ప్రకాశాన్ని నింపండి. ఈ సమయం మీరు ఏ సంకల్పం చేస్తారో సంకల్పాల ద్వారా శుభభావన కామన ద్వారా కొద్ది సమయం అయినా సరే మీరు సేవ ప్రత్యక్ష ఫలితాన్ని చూస్తూ ఉండండి. వరదాని రూపం ద్వారా సేవ చేయండి. ఫస్ట్ స్వయంలో శుభ సంకల్పము తీసుకోండి. అన్య ఆత్మలకు సెకండ్లో అందరినీ కంట్రోల్ చేయండి. విశేషమైన అభ్యాసం చేయండి. రోజంతట్లో శుభ సంకల్పాలు యొక్క సముద్రంలో మీరు లహరిస్తూ ఉండండి. శుభ సంకల్పాల యొక్క సముద్రము ఎక్కడ ఉన్నది? బేహద్ కళల పరంధామంలో. శుభ సంకల్పాల మహాసముద్రంలో మీరు పూర్తిగా సైలెన్స్ స్వరూపంలోకి వెళ్ళిపోండి. చూడండి ఎంత మంచి మహావాక్యాలు అవ్యక్తవాణిలో ఉన్నాయో. ఆ సమయంలో ఏం అర్థం చేసుకున్నామో సమయం అనుసారంగా మనకి ఇప్పుడు అన్నీ కూడా పాయింట్స్ దొరుకుతూ ఉన్నాయి. శుభ సంకల్పాల యొక్క సముద్రం యొక్క ఒడ్డులోకి వెళ్ళి సైలెన్స్ స్వరూపంలోకి వెళ్ళి బ్రేక్ను పవర్ఫుల్గా వేయండి. సంకల్ప శక్తిని కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకోండి. ఆత్మ వైపు, ఆత్మ యొక్క విశేషతల వైపు, శక్తుల వైపు బుద్ధిని, సంస్కారాన్ని మీరు తయారు చేసుకొని ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటే వీటిపైన మీరు కంట్రోల్ అనేది చేసుకోగలుగుతూ ఉంటారు. మనసు, బుద్ధి, సంస్కారాలపైన అధికారిగా కాగలుగుతూ ఉంటారు. మూడిటితోటి ఏ ఒక్క శక్తి పైన మీకు అధికారం తక్కువ ఉన్నా వరదాని రూపంలో సేవ ఎంత చేయాలనుకున్నారో అంత చేయలేరు అంటున్నారు మా. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం. మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ మా యొక్క దివ్య సందేశాలు, అనంతభాయ్ లైవ్ మోటివేషన్ వీడియోలు, పురుషార్థానికి సంబంధించిన రోజు పాయింట్స్, చక్కటి వీడియోలను అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. మీరు మా ఛానల్లో డైరెక్ట్గా ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్తే మీకు అన్నీ లభిస్తాయి. ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు పొందవచ్చు. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి.